अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब निदा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब बहर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हरदम द रब द इल्म पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा द महबूब द कुसे खौरे माता पोर्ता दिल आरशा द महबूब द कुसे खौरे माता पोर्ता दिल आरशा हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे मिजुल तेरीगी और द जमाल कमाल नौबत ये च द अर्श पमाम लगेगी द हवे दिल बर लहिजरा अंदरुन ज़ुल्म खुगीगी और दा बुलबुल पगुल सदाकड़ी द विसाल पगुलिस्तान के क मोहम्मद अमीन जाड़ी खपल दिल बर न कुर्बानीगी। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो पेशरानो रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी कि मुंगवता सोए द्वार जहान द सरदार आकाए नामदार दखल उम्मत कमफार नखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी उठोल पर जम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देर मुबारक के वरदिश पे द हज बैतुल्लाह शरीफ द सफ़र द पारा आज़मीन हज दी अगा चा द सफ़र तैयार कड़ी दी सोक रवान शवी दी सोक रसीदली दी तोलो नावल दा दुआ दा च रब ला यज़ाल से चाचा इरादा करे दा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे हज मबरूर हज मकबूल नसीब के और च चा पजल बांधे दा तमन्ना दा दा आरज़ू दा चागा दा मुबारक को मकामात और सफ़र द हज और उम्रों पर सूरत की हो कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे वर्ता बार बार असबाब द खैर बराबर की द मुसलमान पर जुन के दा मरहला च दा योड़ेरा तारीख़ी मरहला वी च कम सीज़ द तसव्वुर के प सोचुनो के अखबल जानान वतन द उम्मुल क़ुरा मक्के मुअज़्ज़मे और द आशिक़ानो और द हुज़ूर अलैहिस्सलाम द ग़ुलामानो द मुहिब्बीनो द ज़िल क़रार और द आग़ी द मुरादुनो मरकज़ मदीने मुनव्वरे च कम सोचुनो वी और दत अल्लाह पाक दा मुकम्मिल की चदे भी अब द सर पस्तर गो बांधे हालत द बेदारे के पाग मुक़द्दस मकामातों के कदम नकीरी द यो आशिक़ द पारा व द हुज़ूर द यो ग़ुलाम द पारा द दिन तारीख़ी और द दिन अलवे मरहला बलनवी चूँकि दा हज सफ़र च दे दा असम यो द इश्क़ व द मोहब्बत सफ़र दे देता च कलम इंसान रवान शी और द दे यो यो आगा चकम रुकन दे अगी तगोरी अहकामात तगोरी द हगे हर यो ना द इश्क़ व द मोहब्बत जलक महसूसेगी। इंसान जोड़े शवे कपड़े भी अगलरी की या मामा या टोपे पर सर भी अगलरी की और ना जोड़े शवे कपड़े जगह मुंगत एहराम वायु अका एहराम उतड़ी और ब्या कला दे प मताफ़ की चिकल तावीगी तो सरतोर सर पे अब लख पे
دې کله رمل کوي او کله چې کم دی رمې کوي کاڼي ولي، کله دی وقوف د عرفات کوي په یو غونډۍ باندې ناستي، ښکاره طور باندې چې عقل نه تپوس وکړي. نو دا ځینې عبادات داسې دي چې بیا هم عقل وایي چې یاره دې کې د دې شي فایده ده، دې کې د دې فایده ده. زکات مثلا مونږ ورکوو نو یو طرف ته د الله کریم جل جلاله حکم دی هغه به جا وړو، خو بل طرف ته عقل هم دا وایي چې یاره په دې کې د غریبو فایده ده، د مالدار نه پیسې واخلي او غریب له ورکړي. همدارنګې روژه نیسو، د الله کریم جل جلاله حکم دی، او عقل پکې دا هم وایي چې دا روژه چې دا د صحت دپاره زما محبوب علیه السلام فرمایي صوموا تصحوا، تاسو روژه نیسئ چې په دې باندې تاسو صحت بیا مومئ. یا بل حدیث مبارک دی چې جانان مبارک فرمایي خیر الدواء العزم، بهتره په دوایانو کې چې دا چې بهترینه دوا د وجود دپاره دا او چې ستاسو وجود په صحت مومي نو هغه ځان اوږې ساتل دي. نو مونږ وایو یو طرف ته د الله کریم جل جلاله حکم دی، خو بل طرف ته چې کم دی په دې کې څه دي د دې وجود هم پکې ډېره لویه فایده ده، د بدن ته پکې الله کریم جل جلاله صحت ورکوي. همدارنګې مونځ دی د الله کریم جل جلاله حکم دی، خو ورسره ډاکټرانو په دې باندې تحقیق کړی دی چې په هر یو رکن کې که رکوع ده که سجده ده که قومه او که جلسه ده، په هر یو کې الله کریم د دې وجود د بیل بیل اندام دپاره خپل ورزش ښودلی دی، او چې کله ته د هغې مطابق کې نو ستا وجود ته په هغې باندې بهترین اکسرسایز ملاویږي. خو یاد ساتئ قدردانو، دلته چې مونږ راشو نو عقل خدا وایي چې خپلې جامې دې اچولې وې، جوړې شوې جامې، همدارنګې چې کم دی ټوپۍ دې په سر وه، کپړې دې اچولې وې، نو روغې شوې جوړې شوې کپړې ویستل او نه جوړې شوې صرف لنګ او ځان نه ارام تاوول، د دې اخر څه فایده ده؟ عقلاً پکې د وجود هم ښکاره داسې مونږ ته نه ښکارېده چې دا فایده ده، مګر چې کله انسان سوچ وکړي نو یو داسې حالت لراشي چې که ما ته پکې ښکاره زما د وجود فایده ښکاري او که نه ښکاري، که ما ته پکې زما د فایدې دپاره څه حکمت ښکاري او که نه ښکاري. خو زه دا ټولې خبرې رستو کومه او د ټولو نه اول چې ما ته د دنیا او د آخرت د ټولو نه لویه فایده ښکاري هغه دا ده چې زه د الله کریم جل جلاله د حکم څه کومه تعمیل کومه، او بیا د الله کریم جل جلاله د پاکو بندگانو نقل کومه، د هغې اتباع کومه، او بیا چې کم دی څه کومه زه دا نه ګورم چې په دې ویشتو کې څه چل دی، ما ته څه فایده ده، یا ما دا کپړې لرې کړې او ما حرام د ځان نه تاو که ما ته څه فایده ده. د ټولو نه غټه فایده دا ده که عقلاً پکې راته ښکاري او که نه ښکاري، خو زما د رب حکم دی چې ته داسې کوه، نو په دې عبادت کې د ټولو نه زیات خوند او لذت او سرور دی چې انسان قطع نظر د دنیاوي فایدو نه دا ووایي چې شته او که نشته، خو د ټولو نه لویه فایده دا ده چې په دې باندې زما رب راضي کېږي او خوشحالېږي. عزتمندو دا ځکه سفر د عشق دی، بس عشق دا وایي چې دنیا او عشق دیم داسې شی عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل. عشق دا نه وایي چې یاره دې کې فایده څه ده، دې کې نقصان څه دی، پوهېږئ پې؟ عشق دا وایي چې دې کې فایده څه ده، نقصان څه دی. عشق دا وایي چې په دې باندې زما مطلوب او مقصود خوشحالېږي، دا د هغه ادا ده. نو ځکه د هغه په ادا او د هغه چې کم دی په رضا کې د تکلیف سره مخامخ کېږم هم پروا نشته، د سختۍ سره مخامخ کېږم هم پروا نشته، زه چې کم دی ځان په هغې کې د سخت امتحان سره مخامخ کوم هم پروا نشته، بس صرف چې کم دی شک چونکې شک سیز داسې دی. عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل، د دنیا غم ته لاړ ختم شو، عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل. عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی، او هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی، او که د خلکو په نظر کې مړنی دی خو خوار عاشق د معشوقې د کوڅې سپی دی، او هر چې ځان د یار په سپو کې ور داخل کا نور حاله به ورته وایم چې سړی دی، او ما د رب د یار له غمه بېغم نه کا، دا په ملک د عاشقۍ کې لوی ورانی دی. او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل، عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی، او هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی. زه رحمان د یار نه خوښ یم چې وفا کا، او که وفا نه که جفا که سو تیرې دی. ځکه عزتمندو دا سفر ټوټل د عشق او محبت سفر دی، او یو داسې عجیبه سفر دی چې لحظه په لحظه سکنډ په سکنډ باندې هم د نه د مال امتحان اخلي، هم د نه د جان امتحان اخلي. پوهېږئ دې باندې بعض عبادات داسې که نه مالي عبادات وي،
پاغه باندې د انسان وجود ته خاص تکلیف نه راسي. بعضې وي جانې عبادات وي. حج بیت الله خو یو دس عبادت دی چې هم مالی دی هم جالي دی. ځکه خلک وایي که راله که ځوانۍ کې چې لاړ شو حج له نو ډېره وښیي. ځکه که عمر را باندې تیر شي بیا به هلته کې هغه مناسک د حج هغسې ادا نه کړو لکه څنګه چې ځوانۍ کې ادا کېږي. الله دې د ټولو ځوانانو په ځوانۍ کې حج نصیب کړي. او چې کومه بوډاګانو نه کړي الله پاک دې ورته تکړه کړي او رب العزت دې د هغې په دې عمر کې نصیب وګرځوي. عزتمندو دا چې د عشق او د محبت یو داسې عجیبه سفر دی چې الله کریم جل جلاله مونږ له دا مقرره کړي چې مونږ ام القرا زما د جانان مبارک ښایسته مسکن چې د کوم ځای ته الله کریم جل جلاله د ټولو کلو د دنیا د ټولو علاقو هغه چې کوم دی څه دی اصل ګرځولی دی او څه ته چې ام القرا ویلی شي د کوم ځای نه چې د کائناتو د آبادۍ آغاز او ابتدا شوې ده. کوم ځای چې د انبیاء کرامو د ملائکو او همدارنګې د الله کریم جل جلاله د نیکانو د هغې چې کوم دی مرجع ګرځېدلی دی او هغې دغه ځای ته راغلي دي. کوم ځای نه چې الله کریم جل جلاله اوس هم ټولې دنیا ته د جود او سخا خیرات ورکوي او کوم ځای ته چې الله کریم جل جلاله دا عزت او شرف ورکړی دی. دواړه ځای نه عزتمندو که مکه معظمه ده هم چې کوم دی هلته کې دغه بیت المعمور د لاندې چې په اوم اسمان کې الله د ملایکو دپاره کومه کعبه ګرځولې ده بلکل د هغې په سیټ کې د هغې په لاندې باندې چې الله کریم زما او ستا دپاره کومه کعبه ګرځولې ده په دې کې چې کوم دی هم په دغه احاطه کې لګیا دي. ملایک هم څه کوي طوافونه کوي. ملایک هم د دغې نه خیر بیا مومي او دلته کې انسانان هم ځي الله کریم جل جلاله راوبلي هغې ته هم الله کریم جل جلاله د دغه ځای نه خیر ورکوي. او چې کله انسان حدودو د حرم ته ورداخلیږي نو هلته کې یو بورډ لګېدلی دی والله اعلم شته نشته ما خپله باندې هم لیدلی دی لیکلي وي مرحبا بضیوف الرحمن مرحبا ده د الله کریم جل جلاله ملمنو ته د الله ملمنو ته مرحبا ده په خیر راغلی د الله ملمنو. نو چې څوک د رب العزت ملمه جوړ شي په دنیا کې عام طور باندې ته د چا ملمه جوړ شي نو کوربه ډېر زیات خیال کوي چې زما دا ملمه زما نه خفه نه شي. که ډېر غریب هم او غیرت یې پکې نو هغه وایي چې یاره زما دا ملمه زما نه خفه نه شي چې زه د بهترین ملمستوب وکړم زه دله ښه چې کوم دی څه ورکړم زه د سره ښه خبره وکړم زه د خیال څه وساتم چې زما دا ملمه زما نه خفه نه شي. نو عزتمندو چې بیا هغه رب العزال چې د چا سره دومره عطا ورکړه ده چې دا ټوله دنیا د ذرو برابر د هرې ذرې په عوض او د دې په مثل باندې الله کریم جل جلاله چې دا څومره موجود دی داسې په کروڑونو موجودونه نور پیدا کی او بیا رب العزال په آن واحد په یو ټایم کې د کروڑونو موجودونه چې د دې په مثل باندې وي د ټولو له په یو ټایم کې څومره چې دا دی د دې نه زیات چې کوم دی عطا ور شروع کی نو الله قدرت هم لري په دې باندې چې ورکي والا او یاد ساته د قدرت سره سره چې کومه خزانه د الله کریم جل جلاله دی نو دومره به بها او به سیاره دی چې پاغه کې یو ذره کمیم ناراضي پاغه کې یو ذره کمیم ناراضي نو چې هغه رب چې کوم دې څوک ملمانو جوړ شي نو څنګه به عزتمند والته نبی نوار شي. ځکه او زما جانان فرمایي چې چا حج وکړ او د پکې د فسق او فجور نه ځان وساته او د ټولو نه اول چې کوم دی لله یعنی الله د رضا دپاره و دا نبی نن سبا په هر شي کې عجیبه عجیبه خبرې راوتی دي. ما دا شی ډېر کتلی دی او نوټ کړی دی چې د حج په حوالې سره خلک ډېر بې باکه شوي دي ډېر بې باکه دي. د هغې دغه داوي او اکثر دا د کومو علاقو نه په دې پاکستان کې داسې داسې علاقې وي چې د هغې ټول علاقې خلک یو ملک ته ځي. مثلا بعضې داسې علاقې وي چې د هغې ټول خلک دوبۍ کې وي بعضې داسې کلي وي چې د هغې ټول خلک کویت کې وي بعضې داسې وي چې داسې علاقې چې د هغې ټول خلک چې کم دی دا په اماراتو کې په دغه کې وي په سعودي کې وي بعضې په قطر کې وي. یو کستلی ځان پسې بل راوستي بل اخر دا چې یو غوبل جوړ شوي ټوله علاقه بیا هلته ما د هغه ځای په حوالې سره دا خفه نه شه دا خبرې داسې څوک په ټارګېټ کوم نه خو دا زه دې دپاره کومه چې ځان وساتو د دې نه دې خبرې نه ځان وساتو چې هغه پیالې راوړه چې ما څلورم حج نه راوړې ده ځان سره چې دا شی پکې نه وي. هلته کې داسې چلی چې کله یوې کور والا خپل پلار راوغواړي مثلا دوبۍ ته خپل پلار راوغواړي قطر ته نو هغه بل بیا ورسره عزت کوي او چې زه به خپل پلار راولم چې هغه بل چې کوم دی ځان سره بیبي بوځي چې زه بیبي چکر له بوځم نو بیا دا بل وایي چې زه به څنګه نه راولم. نو په دې کې اکثر داسې وشي هغه ټولو له کار وګوري بیا که د هغه بس طاقت یي او که نه
هغه وی فلانی چې کم دی خپل ماما راوسته او فلانی بابا راوسته او فلانی ابای راوسته وازم هم خامخا داسې کوم او دا بیا یو ضد شانتي جوړ شي نو دا ضد چې کم دی په حج کې جوړ شوی دا الله رضا رستو پاتې شوی دا چې فلانی پلار چې کم دی وګور هغه به وي چې فلانی پلار حج کړي دی ما نه دی کړي زه ولې حاجي نه یم پوهېږئ پې عزتمندو اول چې چرته الله د حج ذکر کړي ګور اتم الحج والعمرة لله پوهېږئ پې چرته هم چې الله کریم جل جلاله کړي هلته کې داسې دي چې دا د الله د رضا دپاره دا د الله کریم جل جلاله د رضا دپاره چې ته د سیالۍ دپاره کوې نو بیا خو پې الله پاک تعالی ثواب نه درکوي پوهېږئ دې باندې نو په دې کې خو ټولو نه اول نیت خالص ساتل پکار دی چې زه دا د الله د رضا دپاره کوم چې دومره پیسې مو لګوې دومره مشقت هم وکړې او بیا هم داسې تل توقه را روانې چې څنګه تلې وې نو بیا د دې څخه پکار خو دا ده که ته په ګناهونو باندې ککړ تلې اول ته کې الله کریم جل جلاله ته ودرېږې او د دغې عرفات په ورځ باندې سرتور سر الله کریم جل جلاله ته چې کم دی په دغه ځای باندې منتونه وکړې زارۍ وکړې نو د الله د دریاب د رحمت داسې په جوش کې وي چې داسې دې را واپس کړي چې زما محبوب فرمایي لکه دی چې څنګه بې ګناه د مور د ګېډه نه پیدا شوی دی الله کریم جل جلاله دغسې د ګناهونو نه پاک راولي پوهېږئ دې باندې خو چې کله للهیت مقصود وي کله رضا د الله کریم جل جلاله مقصود وي ځکه عزتمندو په دې سفر کې لحظه په لحظه باندې الله کریم د امت لپاره خیر اچولی دی او بیا د دلته نه د دې مرکز نه د دې منبع نه چې بیا کله دې لاړ شي مدینې منورې ته او زما د جانان وطن ته لاړ شي چې د کوم ځای باره کې رب لا یزال قرآن کې فرمایلی دي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما محبوبه که ځان په ګناهونو باندې ککړ کړي او تعالی راشي او ای محبوبه ته ورته بخښنه نصیب کې نو دا رب چې کم دی هم ډېر مهربانه دی الله به هم ورته ضرور بخښنه نصیب کړي نو چې کله انسان په ګناهونو ککړ لاړ شي او دی په ګناهونو باندې هلته کې خپل ځان ملامته کړي چې ته په ګناهونو باندې ککړ راغلی دا نه ده چې زه د حضور علیه السلام روضې مبارکې ته ودرېږم او ځان ته کیمره ونیسم او زه د سلام دی زما جانان مبارک مخامخ دی چرته چې سا اغستل دي هغه هم چې کم دی په څه دي په ادب او احترام سره اغستل دي سام په ادب احترام سره اغستل دي چرته چې انسان چې کم دی سوچو کې چې زه ولاړ په کومه بارګاه کې یم خدا په کائناتو کې یو دربار دی چې هر دربار په دنیا کې هغې ځان له اصول قوانین ضوابط قواعد په خپله باندې جوړ کړي دي او په خپله باندې لاګو کوي سزاګانې مولا په خپله باندې مقرر کړي دي خو په کائناتو کې یو دربار داسې شته چې د هغې دربار د ناستې د ولاړې د خبرو کولو د سلام اچولو بلکې د هغې دربار هر یو ادب هغه رب لا یزال په خپله باندې دغې امت ته ښودلی دی کم از کم د حضور په وړاندې زما د جانان په وړاندې انسان دومره بې باکه کېدل نه دي پکار د حضور په وړاندې دومره بې باکه کېدل نه دي پکار ځکه دا خو زموږ عقیده ده دا خو موږ ته علما چې کوم دی د دې باندې تفریح کړی وضاحت یې کړی دی لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نیاتهم و عزائمهم و خواطرهم دا داسې الفاظ دي قسم دي چې په یو یو باندې سوچ کوي په یو یو باندې سوچ کوي و خواطرهم وذلک عنده جلی لا خفاء به حضور علیہ السلام مبارک ما ته چې نن پس اراده الته تلیو یا پس اراده دلته راغلیو الله دومره علم ورکړی دی چې په دې باندې الله کریم جل جلاله خبردار کړی دی یا انسان دومره بې باکه شي چې هغه الته د حضور په وړاندې د سیدنا ابوبکر صدیق په وړاندې د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وړاندې د هغې په وړاندې دی دومره چې کم دی څه شي بې باکه شي چې دی د سلام په ځای باندې دی صرف دا وایي چې راشه زه دلته کې ځان له یو ویډیو جوړه کړم او دا ویډیو بیا چې کم دی زه خلکو ته ښیم په دې وجه باندې ډېر خیال ساتل پکار دی په دې خبرو کې خدای مکه مونږ تلې د څه دپاره یو هسې نه داسې حالت کې راشو چې هلته رانه چې کم دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون الله مو دې د دغې نه وساتي ځکه قدردانو د امت دپاره دا یو بهترین چې کم دی وخت دی
چې هغه د خپل ګناهونو د بخشش د پاره هلته ځان د پاره اسباب د خیر برابر کړي او هغه الله کریم جل جلاله دا مکور کړي چې دې چې کوم دی واپس راځي چې د خپل باندې ځان پاک کړی وي او د دې امت د پاره چې په ډېرو سختو کې ګیر دی په ډېر تکلیف کې ګیر دی په ډېر مصیبت کې ګیر دی الله کریم جل جلاله ورله دا توفیق ورکړي چې دعاګانې وکړي او بار بار چې کوم دی د دې امت مسلمه چې دا په کوم تکلیف کې دی نو د داسې موقع ضایع کول په داسې خبرو باندې نه دی پکار ځکه زما د محبوب علیه السلام زیارت هم چې دی شفاعت چې واجبېږي امت لا د امت دې نصیبې نه قربان ربا بابا جی مبارک فرمائی شفاعت چې واجبېږي امت لا د امت دې نصیبې نه قربان ربا او مدینه منورې نه قربان ربا د حضور پاک روضې نه قربان ربا جنتونو نه مخوخه مدینه دا د خپل عقیدې نه قربان ربا او د خالی پورس قبا تتلل ډیر خوند کا د ثواب د عمرې نه قربان ربا شفاعت چې واجبېږي امت لا د امت دې نصیبې نه قربان ربا او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هر نقطې نه قربان ربا او محمد امین پشمار د رب د علم ستا د هر کرشمې نه قربان ربا ځکه قدردانو دا یو داسې عبادت دی چې الله کریم جل جلاله ما تعالی امت مسلمه لا دا یو ډېر په طور یو نعمت عظما د یو عظیم نعمت په طور باندې را کړی دی چې انسان ته چې کوم دی دا مکمل وشي چې هغه الله کریم جل جلاله ته منتونه وکړي ګزارې وکړي او بیا چرته الله کریم جل جلاله فرښتې په کال کې راکو دی هغې له دا عزت ورکړی دی او د هغې په وجه باندې الله د هغې منبع او مرکز ګرځولی دی نو چرته سحر او ماښام اویا زره فرښتې راځي او سلامونه کوي د دغې دربار او بیا کومې فرښتې چې راځي یو ځل سلام کوي نو بیا هغې ته په ټول عمر کې دویمه مقام نه ملاویږي زه کله د باباجي سره مبارک کتابونه ګورم نو د باباجي مبارک په کتابونو کې کله چې د حرم تذکره یې په هغې کې دي مبارکو بار بار تذکرې کړي دي د حرم شریف د مدینې منورې د مکې معظمې د حج بیت الله کله چې دا د حج بیت الله دا موقع راځي نو په دې موقعو باندې دوه قسمه یو خو هغه کالو چې باباجي مبارک ولاړ او حج بیت الله الله کریم جل جلاله به ولدا عزت ورکړ یو هغه و چې دې مبارک به تیاری کړی و د دې شهیدو چې دی د باباجي مبارک یو مرید و محمد انور صاحب نوم هغه وی زه داسې یو ځل ناست وم باباجي مبارک له خط راغی او په خط کې انګلیش کې خط و وی چې راغی ورلا نو باباجي مبارک ما ته وی چې ته وګوره انوره دا تورې څه لیکلي دي وی ما ورته وی چې قربان دی لیکلي دي چې ته سخت کال حج له نشې تللی ما ورته وی چې دی لیکلي دي په انګلیش کې چې ته سخت کال حج له نشې تللی نو ما ته په خندا شو ما ته په خندا شو ما ته وی چې دې څوک دي چې دې ما پاتې کوي زما چې کوم ځای نه منظوري شوې ده هغه ذات به ما ضرور بوځي حج له او ما هغه کالو چې دوی وی چې منظوري نه ده شوې او باباجي مبارک دلته ذات سفر جوړ کو زاد سفر جوړ کو باباجي مبارک لاړ کراچۍ ته چې کوم ځای نه به جاست هلته کې لاړ او دا هغه ځای نه موږ حیران یو چې دا عجیبه غونده کې چل دی د دې مبارکو منظوري نه ده شوې دی څنګه ځي وی هلته کې باباجي مبارک مریدو وی هغه وی چې یاره هسپتال ته زه لاړم زموږ خپلوان و په هغې کې یو بیبي وه چې هغه بیماره وه او د هغې ته ډېر لوی تکلیف و دی د حج چې کوم دی کنفرم و د دې حج یعنې د دې ټیکټ هر څه شوي و خو دا بیماره وه وی چې زه لاړم تپوس لا او زه ورغلم نو چې ما ورته وویل خپلوان ډېر زیات خفه و چې یاره د بیبي د حج منظوري هم شوې ده خو ډاکټران ورته وایي چې ته خو په دې حالت کې نشې تللی نو ما ورته وویل زره چې یاره زما مرشد دی او د هغه راغلی دی دلته کې تیار او که چېرته داسې وشي چې دا د دې دا ټیکټ چې دی نو دا زما مرشد ته ور حواله شي ډېر لوی شخصیت دی او ډېر لوی دی هغې راته زر وویل چې دومره لوی شخصیت دی نو دې ته د دعا وکړي چې دا الله جوړه کړي چې دا الله جوړه کړي نو ټیکټ به له مونږ ورکو خیر د حج له دې نه دي خو چې جوړه شي ډېره لاعلاجه مرض باندې پرته ده وی ما ورته وی زما خو په خپل مرشد باندې پوره اعتماد و وی ما ورته وی چې بالکل انشاءالله دعا به ورته وکړي دا به الله پاک جوړه کړي وی زه رالم او باباجي ته مې وویل چې باباجي دغسې واقعات او لږ ډېره رڼا راغله انشاءالله چې کار وشي وی ما ته وی چې راځه کوکی وی رالو او وی چې رالو هسپتال ته نو بس وی دعا یې وکړه وی دعا کې چې کوم دی دا وویل چې خدایه پاکه زمونږ دا قافله روانه شي او زمونږ دا قافله پناه شي خدای ته ولا کامل او مکمل صحت ورکړي نو چې زه دې خوا رالم نو ما ورته ویل چې باباجي دا دې پکې ولې وویل چې یاره زمونږ دا قافله روانه شي وی راته په خندا شو چې زنانه صنف دی ښځه داسې نه جوړه شي بیا ډایرکټ وایي چې نه دا خو زه ځم زه خو جوړه شوم
نو د دې د وجه نه چې دلته موږ پناه شو او دل الله پاک صحت ورکړي. هغه مبارک وی چې بالکل د باباجي مبارک دعا وا، د باباجي مبارک دعا وا. دلته قافله روانه شول، ته ډاکټران رااله چې چیک اپ یې وکوي، وی چې بالکل دا صحتمند ده، د دې ځنه واپس تلی شي. او چې کله به پاتې و نو ما درته وویل چې دا د عشق او د محبت سفر و. نن هم داسې خلک دي چې د هغوی په زړونو باندې د دې سفر تمنا ده او هغوی غواړي دا چې خدایه موږ له دا مرحلې بار راکې، خو د دې جمهوریت نوازو او د دې عالم کفر د دې ایجنټانو الله کریم جل جلاله دې ته زر تر زر موږ خلاص کړي. دومره حج ګران که دومره چې هغه متوسطې طبقې والا هم سوچ نشي کولی، متوسطه غریب خواص هم سوچ نشي کولی چې کم متوسطه طبقه و چې هغوی به بیا هم سناسوي، هغه هم سوچ نشي کولی موږ به حج لزو څنګه. په داسې وخت کې عزتمندو یو الله اسباب برابرولی شي. نو چې داسې ټایم به او په عاشق صادق باندې به دا ورځې رالې چې د حج بیت الله ورځې به وي، نو څه اشعار یې لیکلي دي، بس په هغې باندې خبره ختمومه. داسې سوي اشعار به وي چې الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي، الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي، سر په جړا مې په سلګو سلګو حجیان یادېږي. او رب العزت مولا هغه له شوق ذوق طواف کوونکو نه چې ډک و همګي به مطاف، بیا مې خوږې خوږې نارې ارمان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. رب العزت مولا هغه د حجر اسود ښکلول بیا ملتظم ته په سلګو له شوقه جړل، په دروازه کې مې په مثل د باران یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او بیا 2 رکعاته په مقام ابراهیم کې مولا، بیا 2 رکعاته په مقام ابراهیم کې مولا، پس د هغې نه دعا زاره بیا په حتیم کې مولا، بیا 2 رکعاته په مقام ابراهیم کې مولا، پس د هغې نه دعا زاره بیا په حتیم کې مولا، تحت میزاب میں په غلاف پورې خپل ځان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او خوږې نارې پشان د بلبلانو ربا، خوږې نارې پشان د بلبلانو ربا، چې بکول عربي معلمانو ربا، سر په نارو میں عربي معلمان یادېږي، سر په نغمو میں عربي معلمان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او پس له طوافه چې سې قلبه په زمزم شو زړونه، پس له طوافه چې سې قلبه په زمزم شو زړونه، پاک له همو ګناهونو په قسم شو زړونه. رب العزت بیا مې هغه ستا احسان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او په سرتور احرام تړلې لنګ وهلې مولا، په سرتور احرام تړلې لنګ وهلې مولا، بیا د صفا مروه په میان له شوقه تللې مولا، په سرتور احرام تړلې لنګ وهلې مولا، او بیا د صفا مروه په میان له شوقه تللې مولا. رب العزت شعائر میں په شان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او بیا د منا مزدلفه د عرفات کارونه، بیا د منا مزدلفه د عرفات کارونه ستا د احسان او د فیضان دورونه. او بیا حج نفس مثل پلوری د جانان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. او د مدینه منوره حرم عجب شان لري. والله دا خو چې څوک ویني بس هغه ته پته ده چې بیا دا عشق چې د په کومو سترګو باندې لیدلی دی، چې د مبارک په کومو سترګو لیدلی دی، نو بیا خدا هغه نه تپوس وکړه چې تا مدینه منوره په کومو سترګو لیدلې ده. نو ځکه فرمایي چې هېڅ نه پوهېږم قسم په رب عجب شان لري. د مدینې منورې حرم عجب شان لري. او هېڅ نه پوهېږم قسم په رب عجب شان لري. د محمد امین هغه دوران او شان یادېږي. الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي. چې د چا په زړه باندې دغه یاد وي، او لکه د باران په زړه باندې همدغه یادونه چې کوم دی ورېږي، نو خدای پاکه دی په خپل ژوند کې بار بوتلې کا. او زه به ورته صرف اخره کې یوه نسخه وښیم، او ډېره مجربه نسخه به ورته وښیم. او دا د باباجي مبارک هغه دعاګانې دي چې دا قبولې دي، دغه نسخه به ورته وښیم. او په دې باندې ما د ډېرو ملګرو دوستانو مشکلات حل ولیدل چې څوک هم دا غواړي چې زه د لاړ شم هلته. د باباجي مبارک کتاب چاپ شوی دی روضة الحبیب. او دا روضة الحبیب کتاب هغه دی چې دا باباجي مبارک مدینه منوره کې لیکلی دی، او دی په 1956 کې لیکلی دی، او دی زما د محبوب په ارشاد مبارک باندې لیکلی دی. او دی په خپل کتاب کې چې کوم دی په مقدمه کې ویلی دي په نثر کې، او دی چې کوم دی په نظم کې 6 ځله ویلی دي چې زما جانان مبارک چې زه دلته کېنولم په خپله ځان مېلمه جوړ کړم،
او یا زما محبوب ما ته ارشاد فرمایي چې زما نعتونه ولیکه دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هرې نقطې نه قربان ربه په حضور ستا کې تر رو رو جړېدلو زار شه حسن د عالم د جمله ښکلو او د اوچت منارو د عرش نزار شم زه هم فخ یم تا ته کوز کوز په کتلو مدینه منوره کې چې ګرځېږم کوم فخر د اسمان په ګرځېدلو د صلات او د سلام دور چې غږیږي ستا حضور کې د عشاقو د ویلو په بیان کې به د حس انسان را نشي تعلق لري په خپلو اورېدلو رب دې راولم عشقه د محبوبه کرم نه دی د الله د کمېدلو که په دې دنیا جنت غواړې نو راشه چې وویني په غبرګو سترګو خپلو او په ارشاد ډېر مبارک د خپل محبوب محمد امین مامور دی په لیکلو په هغې کې چې د حضور په ارشاد لیکلی دی نو بیا پکې باباجي مبارک یو خبره لیکلې ده او پکې لیکلی دي چې زما دا کتاب څوک د زړه په صدق باندې د دې چې کم دی ویل خپل معمول جوړ کی دا وی داسې عبارتن زما دا نعتونه وی نه ما عاجز بنده فقیر ورلا ما عاجز بنده فقیر ولا په دې روضه د جنت کې چې پنځلس میاشتو څوارلس ورځې ما په ریاض الجنت کې تیری کړې دي نو ما عاجز فقیر ولا دلته د حضور په وړاندې د جنت په دغه روضه کې او د جنت په دې باغچه کې چې الله جل جلاله فرمایي ولهم فیها ما یشاءون ولدینا فیها مزید علما فرمایي چې چا قسم وخوړو چې زه به جنت کې 2 رکعاته نفل کوم او دته مکمل او شو دی لاړو یو خدای قسم چې دی دا یمین لغو هم نه دی او بل دی لاړ دل الله دا موقع ورکړه او د ریاض الجنت کې ما بین بیته و منبری روضه من ریاض الجنه د جنت په دغه باغچه کې 2 رکعاته وکړل نو باز د قسم پوره شو دی نه انسیږي په دې وجه باندې هغه مبارک فرمایي چې ما ولا په دې جنت کې چې جنت کې الله سو غواړي بندگان چې کم دې سو غواړي د الله نه الله پاک ولا ورکي وی ما د دې د پاره چې څوک زما دا کتاب لولي د زړه په شوق او صدق باندې وی ما عاجز فقیر ورله دلته په جړه باندې دعاګانې کړې دي په جړه مې ورله دعاګانې کړې دي چې خدای ته په خپل جون باندې دې جنت ته ضرور راولا عزتمندو دا شکانو د دې دعاګانې قبلې دي دا د الله دوستانو اولیاء د دې دعاګانې قبلې دي د دې باره کې چې کم دی زما محبوب فرمایي چې الله فرمایي لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه زما چې کم دی دا زما خاص بندگان زما اولیاء چې ما نه څه غواړي زه ولا فوراً ورکوم په دې وجه باندې دا دومره مجرب دی تاسو یقین وکړئ داسې خلکو چې هغې د زړه نه ویلې دی دا کتاب چې د هغې اس قسمه اسباب نه برابرېدل چې دا کتاب ویلې دی الله کریم ول اسباب برابر کړي دي نو زه وایم هغه دوستان چې د هغې په زړه باندې دا تمنا ده نو دا کتاب ضرور ځان له واخلئ او دا کتاب ضرور ووایئ الله کریم جل جلاله دې د ټولو کې دا دیدار بار بار نصیب کړي